آزاد جموں و کشمیر میں عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ، مظفرآباد ڈویژن کی 8 سیٹوں پر پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھا دیا تھا۔ مہاجرین کی 12 سیٹوں پر پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہی۔ ملک کے مختلف شہروں میں راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں مقیم کشمیری ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ سیالکوٹ میں 92 سالہ بزرگ شہری بھی ووٹ ڈالنے پہنچے۔ ناروال میں 85 سالہ خاتون ویل چیئر پر ووٹ کاسٹ کرنے آئیں۔ حلقہ LA-27 مظفرآباد 1 میں پولنگ ملتوی، شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث متعدد سڑکیں بند، پولنگ عملہ انتخابی سامان بروقت پولنگ اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکا۔ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مظفرآباد میں اب تک 4 اگست کو پولنگ ہوگی۔ اب تک کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ تبدیلی کا واحد ذریعہ ووٹ کی طاقت ہے، تشدد نہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ، پیپلز پارٹی نے انتخابی بے ضابطگی کی باقاعدہ شکایات چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو بھجوا دیں۔ الیکشن کمیشن سے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ LA-32 پولنگ اسٹیشن 24 پر نون لیگ کے کارکن بیلٹ پیپرز پر مہریں لگا رہے ہیں۔ اس سے انتخابی عمل کی شفافیت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ انتخابی ضابطہ اخلاق اور سرکاری ملازمین کے قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ پیپلز پارٹی کے الزامات مسترد، نون لیگ نے شکایات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن سیل نے الیکشن کمیشن کو خط میں کہا، راجہ ثاقب مجید اور کارکنان نے ضابطہ اخلاق کے مطابق انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ پولنگ مجموعی طور پر پرامن، شفاف اور منظم رہی۔ پیپلز پارٹی کے الزامات منصفانہ انتخابی عمل کو متنازع بنانے کی کوشش ہے۔ ایمن پیپلز پارٹی کے LA-31 میں PP کارکن مشتاق شاہ کے قاتل کی مذمت، لواحقین سے رنج و غم کا اظہار۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کارکن مشتاق شاہ کی شہادت سے مسلم لیگ نون کی نیت واضح ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کا نام آزاد کشمیر میں گاڑی کے مترادف ہے۔ دھاندلی کر کے مسلم لیگ نون کا جیتنا عوام کا ریاست پر اعتماد کو ختم کر دے گا۔ گولی لاٹھی زور زبردستی سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ ایک پارٹی کو اقتدار میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے کی شفافیت پر بھی تحفظات کا اظہار۔ ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ کئی حلقوں میں پولنگ اسٹاف اور سامان پہنچ ہی نہیں سکا۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ بوتھ سے نکالا گیا۔ ہم نے آج 15 سے زائد درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ اگر شکایات کا ازالہ نہ ہوا تو الیکشن کے نتائج کو کوئی نہیں مانے گا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ اس انتخابی عمل کو درست کیا جائے۔ ہمیں توقع تھی انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے، آزاد کشمیر کا الیکشن ہم سے چھینا گیا، قمر زمان قاہرہ کا الزام۔ مظفرآباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں ہمارے بہت سے تحفظات ہیں، متنبع کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن مناسب سیکیورٹی نہیں دے سکا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر اپنے حلقے میں گئے تو ان پر حملہ کر دیا گیا۔ ریاست کے صدر کو تحفظ نہیں تو پھر کیا سیکیورٹی پلان ہے؟ بغیر ثبوت دھاندلی کے الزامات لگائے گئے۔ الزام تراشی کے بجائے عوام سے پوچھتے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ میرپور ڈویژن کے عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر نون لیگ کو ووٹ دیا۔ آزاد کشمیر میں صدر آپ کا، وزیر اعظم آپ کا، پھر دھاندلی کیسے ہوئی؟ وفاقی وزیر امیر مقام کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ ہم نے گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج کو قبول کیا۔ عوام کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بلیم گیم سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کا رونا بتا رہا ہے کہ میرپور کے بعد مظفرآباد میں بھی شیر جیت رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا طنز، کہا میرے بھائی الیکشن رونے سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ میرپور میں مسلم لیگ نون کی فتح کے بعد سے پیپلز پارٹی کا رونا بند نہیں ہو رہا۔ رونے کی بجائے عوام سے ووٹ مانگیں، پولنگ اسٹیشن پر اپنے ووٹرز لائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ رونا دھونا پارٹی کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دھاندلی کا رونا رونے والے پھر چیختے چلاتے رہیں گے۔ عوام مسلم لیگ نون کو کامیاب کرواتے رہیں گے۔
खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता 2 माह के दौरान मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया, कई ठिकाने भी तबाह। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों को भी पकड़ा। भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। बाजोड़ के इलाके शाकरों में कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मुतादिद खवारिज के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। खवारजीन के ज़ेर इस्तेमाल देसी साख्ता बमों को तबाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू पुलिस के शोहदा का बदला ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों खजीना बांधा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड खवारजी माफिया जहन्नुम वासिल। खवारजी अमीर माफिया फितनतुल खवारिज कोरम में कमांडर कासिम की बात एक अहम जिम्मेदारी पर फाइज था। खवारजी अमीर माफिया सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। मीर रजा की खुदकुशी या कत्ल, पुलिस उलझ गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 से नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने की तहकीकात जारी। अहम सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मीर रजा दुकान का दरवाजा खोलकर दाखिल हुआ, दराज से पिस्तौल निकाला, पिस्तौल गाड़ी में अपने पास रखा। क्राइम सीन पर पुलिस को हॉलिस्टर मिल गया था। क्राइम सीन से पिस्तौल या खोल ताहाल ना मिल सका। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने के अलावा सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। जल्द मुआहदा तय पा गया तो हमला नहीं होगा। मुआहदे की सूरत में अपना हरमस मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खोली जाएगी। मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की शर्त भी शामिल होगी। हर कोई मुआहदे पर काम करे और इसे पाया तकमील तक पहुँचाए। इजराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तेफाक किया है। मजीद कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हक हमारे पास मौजूद है। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने ईरान पर अमरीका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से मुतालबा किया कि कशीदगी में कमी लाएं, हमलों से गुरेज करें। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया और पाकिस्तान भी अमरीका पर जोर दे रहे हैं कि कशीदगी कम की जाए। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से राबते करके अमरीका को मजीद हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राबता किया और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से भी अलग अलग राबते किए और अमरीका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी पर गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका को किसी भी मुहिम जोई पर मबनी फौजी कार्रवाई से बाज रहने का इंतबाह देते हुए कहा कि ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान ने इससे पहले कभी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमरीकी सदर का सामना नहीं किया। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान नताइज के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को ना रखे, जबकि सदर ट्रंप ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान ने बरसों झूठ बोला और मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। व्हाइट हाउस के तर्जमान ने कहा कि बामायने मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना होगी। ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही की सूरत में निकलेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुक़बर का बयान। खबरदार किया कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो इसके असरात मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उसके नताइज आलमी सतह पर महसूस किए जाएंगे। मगरबी ताकतों ने गुज़िश्ता 250 बरस के दौरान जो आलमी निज़ाम कायम किया है वो तबाह हो जाएगा। DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने तलबा के सवालात के मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाबात दिए। तलबा और तालिबात ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और गैर मुसद्दिक़ा खबरों से बचाव के हवाले से मौसर रहनुमाई फराहम की गई। DGISPR की जामे और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद गलतफहमियों और अबहाम को दूर किया। कराची में आसमान पर बादलों के डेरे, शहर में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के।
सिंध के जनूबी और जनूब मशरकी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश। बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा, सज्जावल, थरपारकर, मटियारी और सांगड़ में हल्की और तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब, शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा बरकरार। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुताल्लिक़ा इदारों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। कराची के साहिल पर यौम शोहदा सिंध पुलिस के मौके पर 5 किलोमीटर रेस का इनेकाद। 5000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। कराची पुलिस चीफ आजाद खान, DIG ट्रैफिक समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने रेस में हिस्सा लिया। पोजीशन लेने वाले शुरा में कैश प्राइज तकसीम किए गए। कराची पुलिस चीफ आजाद खान का कहना था कि सिंध पुलिस शोहदा के अहलखाना को हमेशा याद रखने की पूरी कोशिश करती है। और बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के 983वें उर्स का आगाज। मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वाले हजारों अकीदतमंद दाता दरबार पहुंच गए। दरबार शरीफ पर फातिहा खानी और खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम।